Yes. Good morning, everyone. A warm welcome to all of you on behalf of Ideal Investments. Today, we have conducted Ideal Investments Pathshala. This Pathshala aims to create financial literacy among investors. These sessions are conducted every Saturday on Zoom Live at 10 a.m. Allow us to briefly introduce ourselves. Mr. Chandrakant Godbole, Associate Financial Planner and Partner and Founder at Ideal Investments with an industry experience of 24 years plus. Ms. Aishwarya Godbole, Certified Financial Planner, Partner at Ideal Investments, dedicated to guiding investors with right strategies and knowledge. At Ideal Investments, we proudly serve a family of 2,500 plus satisfied clients and manage a AUM of 300 crore plus. Our mission is to build awareness and confidence among investors. These are some do's and don'ts for effective online learning. Rename yourselves using your full name. Keep your videos on and audios muted. Respond and ask questions in the chat box. Take a printout of activity sheets provided during the session. Keep a notebook and pen handy for taking notes. Avoid calls during session. Be attentive and actively participate in the session. So far, we have successfully conducted 27 sessions online via Zoom. For those who have missed any, we maintain recordings of all those sessions. You may reach out to us or our team for this access of the sessions. We have also begun sharing our monthly newsletters available for both pickup at our office and for home delivery. Disclaimer. Mutual fund investments are subject to market risks, and as registered MFDs, we are committed to abiding all guidelines laid by SEBI. Returns are not guaranteed. Past performance does not indicate future results. As a mutual fund distributor, we facilitate investments. We do not promise or guarantee returns. Your investment returns depends on market performance and your investment horizon. Today, we are delighted to celebrate an inspiring and achievement. Our partner, Ms. Aishwarya Godbole, has been honored with prestigious Go Beyond to Grow Beyond award by an institute committed to women empowerment and financial literacy. Ms. Aishwarya Godbole is widely recognized as a leading mutual fund distributor with strong industry AUM. However, what truly distinguishes her is her purpose driven approach. She believes that while investments help investors grow financially, knowledge empowers them to grow confidently towards their life goals. This award recognizes her special contribution towards educating and empowering women work that goes beyond routine practices and creates a lasting impact. Heartily congratulations, Vishwara ma'am. Thank you so much, Jeshta, for the wonderful introduction. And I think it's not just the award accepted by me, it is my dad's efforts. Whatever I could learn from him, I'm still learning every day. And thank you, each and every investor who is a part of Ideal Investments. तुमच्या सगळ्यांकडून आम्हाला रोज एक मोटिवेशन मिळत असतं. जो विश्वास तुम्ही आमच्यावर दाखवता ते आम्हाला पुढे काम करायला तो तो विश्वास आम्हाला ती ताकद देतो की आम्ही असंच काम पुढे कायम करत राहू. परत एकदा सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद. आजच्या सेशनला सुरुवात करूया. मी माझ्या टीमला सांगितलं होतं काल मॅक्झिमम लोकांपर्यंत हा मेसेज पोचवा, कारण आज आपण इक्विटी म्युच्युअल फंड्स ही जी कॅटेगरी आहे, म्युच्युअल फंडचे दोन प्रकार आहेत, डेट आणि इक्विटी. डेट हा खूप सिंपल असतो, समजायला सोपा, अगदी रिस्क फ्री. बँक एफडीतनं शिफ्ट व्हायचं असेल तर सुरुवात डेटपासून करा वगैरे वगैरे. पण इक्विटीत रिस्क असते. जरी रिस्क आहे असं म्हटलं तरी त्यात पॉवर पण खूप आहे. फक्त तुम्हाला कळलं पाहिजे की इतके सारे इक्विटीचे प्रकार आहेत, तर त्यातला कुठला माझ्यासाठी चांगला किंवा. सो आज आपण ह्या सगळ्या इथे जी नावं दिसत आहेत, लार्ज, मिड, स्मॉल, कॉन्ट्रा, कॉम्बिनेशनमध्ये काही फंड्स जसं फ्लेक्झी, मल्टी, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कॉन्ट्रा अँड फोकस. सो ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आज आपण
लक्ष देणार आहोत, कारण अ, या सगळ्या इक्विटी क्लासेसमध्ये पॉवर आहे तुमच्यासाठी चांगली वेल्थ क्रिएट करण्यासाठी. सो वळूया आपण पुढच्या सेशनकडे. हे सेशन कंडक्ट करण्यामागचं ऑब्जेक्टिव्ह काय ते आधी समजून घेऊया. बरेचदा ना आम्हाला असा प्रश्न येतो, एखाद्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचं नाव घेतलं जातं, ही कंपनी ना आजकाल चांगलं नाही ना करते, आम्ही ऐकलं की त्यांचे फंड जरा आजकाल सगळे डाऊन जात आहेत. सो तेव्हा आम्हाला असं वाटतं की एक कंपनी जी म्युच्युअल फंड मॅनेज करते त्यांच्याकडे बेसिकली 3 ते 4 कॅटेगरीमध्ये फंड्स असतात. इक्विटी, डेट, हायब्रिड, अदर्स, म्हणजे ज्याला कमोडिटीज म्हणू शकतो, गोल्ड, सिल्वर, वेगवेगळे. या प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये 50 ते 100 फंड्स असतात. काही खूप सुंदर करतायत, काही मीडियम, काही लो, अंडर परफॉर्मिंग आहेत ॲज ऑन टुडे. हे कंटिन्युअस चालू असतं. सो तुम्ही एखाद्या एएमसीला, कंपनीला नावं ठेवू शकत नाही. काही फंड्स वर खाली. सो समजून घेऊया कुठली कॅटेगरी कसा परफॉर्म करते, मार्केटला कसं रिॲक्ट करते. सो पहिला पॉईंट आमचा हा होता की आधी क्लासिफिकेशन समजून घ्या. तुम्हाला नावं तुमचा पोर्टफोलिओ वाचल्यावर कळलं पाहिजे की अच्छा मल्टीकॅप दिसतंय. हा, याचं एक्सप्लेनेशन हे सांगितलं होतं. ठीक आहे. सो हा आजचा उद्देश आहे. परत आम्ही प्रत्येक कॅटेगरी समोर होरायझन द्यायचा प्रयत्न करणार आहोत, जेणेकरून तुमच्या रिस्क ॲपेटाईट आणि तुमचा गोल काय त्याप्रमाणे तुम्ही त्याला मॅच करू शकता. ते आमचं काम आहे, आम्ही ते करतोय, पण तुम्हाला ते समजून येईल की हे सेशन झालं की तुम्ही तुमचा पोर्टफोलिओ ओपन करून बघू शकता की यातले कुठले फंड्स माझ्याकडे आहेत, एक एक्सरसाइज म्हणून, आणि का बरं दिले असतील, बरं माझे गोल्स काय आहेत माझी, आणि आम्हाला विचारा हवं तर हे का दिलं, हे का नाही दिलं, किंवा आता परत इन्व्हेस्ट करायचं असेल मी हे घेऊ का, आवडेल आम्हाला डिस्कस करायला. अँड टू अवॉइड रिटर्न चेसिंग मिस्टेक्स, आपण याबद्दल नंतर अजून डिटेलमध्ये बोलूया जेव्हा मी एक टेबल दाखवणार आहे तुम्हाला. वळूया पुढच्या स्लाईडकडे. आपण नेहमीप्रमाणे ॲक्च्युअल सेशनला सुरुवात करण्याआधी पोल कंडक्ट करतो. तर आजचा पहिला प्रश्न आहे, मला आवडेल सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलं तर. हॅव यू इन्व्हेस्टेड इन इक्विटी म्युच्युअल फंड्स अर्लियर? तुमची उत्तरं तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये लिहू शकता. ओके, व्हेरी गुड प्राची. येस, मिक्स रिस्पॉन्स आहे. काही जणांनी अजूनही केलं नाही आहे, काही जण खूप ॲक्टिव्ह आहेत. व्हेरी गुड. ज्यांनी केलं नसेल ते आम्हाला ठीक आहे, समटाईम्स. सो ज्यांनी केलं आहे त्यांना बरेचसं नॉलेज असेलही. आज अजून काही गोष्टी क्लिअर होतील. ज्यांनी नाही केलं आहे काळजी करू नका, आज तुम्हाला त्याची क्लॅरिटी येईल, थोडा कॉन्फिडन्स वाढेल अशी आमची अपेक्षा आहे, आणि मग तुम्ही तो ऑप्शन नक्की एक्सप्लोअर करू शकाल. पुढे जाऊया आपल्या पुढल्या प्रश्नाकडे. विच इक्विटी कॅटेगरी डू यू थिंक इज दी सेफेस्ट? बघा, जरी आपण ओके असावरी येस लिमिटेड असलं आणि SIP थ्रू असलं तरी हा पण एक खूप चांगला ऑप्शन आहे. आणि मी SIP आणि इक्विटीबद्दल पण एका पॉईंटमध्ये मी नंतर बोलणार आहे, तेव्हा मी अजून एक्सप्लेन करेन. येस, याचं उत्तर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. नाही प्राची, मे बी मला असं म्हणायचं होतं की ह्याच्यातली एक कॅटेगरी जे त्यातल्या त्यात सेफ असते, असा प्रश्न आहे. सो आय थिंक लार्ज कॅप. कारण ह्याचं एक उदाहरण असं आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन समजून घेऊया पुढे जाण्याआधी. हा कन्सेप्ट कळला की इक्विटी तुम्हाला खूप सुंदर कळेल. झिरोपासून एखादा फंड किती डेव्हिएट होतो त्याला स्टँडर्ड डेव्हिएशन. सॉरी, मी खूप बेसिक सांगते, आपण हे 7वीतच शिकलोय. सो SD कळलं पाहिजे तुम्हाला एखाद्या फंडचं किती आहे. जेव्हा एक गोष्ट आज अगदी म्हणजे तुम्ही शिकूनच घ्या की एखादा फंड, if one fund is performing very good and giving 34%, that means it has the capacity to go down, to go below, I mean negative, as low as 20%. ठीक आहे, कारण स्टँडर्ड डेव्हिएशन जेव्हा इतका वर जातो तो खाली पण जाणार आहे. तसंच लार्ज कॅपचं असतं. लार्ज कॅपचं याच्या उलटं असतं की तो शून्यापासून खूप वर नाही जाणार. लार्ज कॅप जनरली विल नॉट गिव्ह यू 46%, 33%,
बट इट विल रिमेन स्टेबल 12%, 13%. पण जेव्हा मार्केट पडतं तेव्हा पण तो खूप खाली नाही जात, फार फार तर 4-5% येतो. ओव्हरऑल असं बिहेव करतं, म्हणून हा प्रश्न होता. ठीक आहे. पुढे जाऊया. युअर प्रायमरी रिझन फॉर इन्व्हेस्टिंग इन इक्विटी. का करायचं? बँक एफ डी आहेत, डेट कॅटेगरी आहे, हायब्रिड इज अ ब्युटिफुल ऑप्शन. मग इक्विटी का? का शिकायचं? का जाणून घ्यायचं? का इन्व्हेस्ट करायचं? काय वाटतं? येस, ऑफकोर्स वेल्थ क्रिएशन, राईट. अजून एक आन्सर असू शकतं बीटिंग इन्फ्लेशन, व्हेरी गुड. या दोन्ही कारणाशी मला वाटतात टॅक्स सेव्हिंगसाठी करणारी ही लोक आहेत. ऑफकोर्स ते आन्सर चुकीचं नाही आहे. हा पोल आहे, याच्यात करेक्ट किंवा रॉंग आन्सर असं नाही आहे. सो हा पोल आहे. सो वेल्थ क्रिएशनसाठी ऑफकोर्स इक्विटी खूप सुंदर काम करतं. लॉंग टर्मसाठी ठेवा, आपण ते पुढे बघणार आहोत. इन्फ्लेशनला बीट करतं. का करतं? इन्फ्लेशन किती आहे आता आपलं इंडियाचं डिक्लेअर्ड इन्फ्लेशन? 6-6.5%. त्याच्यावर जे तुम्हाला मिळणार आहे ते तुमचं इन्कम आहे. टॅक्स सेव्हिंग, ELSS सारखे फंड्स जर तुम्ही ओल्ड रेजिममध्ये असाल, ऑफकोर्स यू कॅन ऑप्ट फॉर इट अँड अर्न बेटर रिटर्न्स. पुढे जाऊया. सॉरी, एक आईस ब्रेकिंग क्वेश्चन. ओके, सो तुमचे पैसे, इफ युअर मनी वर अ व्हेकल, व्हॉट वुड यू प्रिफर अँड वाय? जर तुमचे पैसे हे एखादं व्हेकल असतं तर ऑप्शन्स बघूया कुठले आहेत आपल्याकडे. याच्यापैकी तुम्ही काय चूज केलं असतं? तुम्हाला काय वाटतं? एखादी हाय स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन, एक कार, किंवा ॲडव्हेंचर बाईक? हा जस्ट असाच प्रश्न आहे, म्हणजे फन काइंड ऑफ प्रश्न आहे. मग मी त्याला इंटरप्रेट करीन की काय आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. व्हेरी गुड. एक्सप्रेस ट्रेन, बॅलन्स कार. कोणी बाईकवाला आहे का? ओके. सो जस्ट एक रिप्रेझेंट करूया. काल मी सेशन घेता घेत, म्हणजे आम्ही जेव्हा PPT बनवत होतो आम्हाला असं वाटलं की एक ट्रेन इज लाईक अ लार्ज कॅब. ती पण स्पीडमध्ये जाते, पण सेफ असते. ॲक्सिडेंट्सचे चान्सेस आर लेस, सगळीकडे असतात पण तरी लेस. बॅलन्स्ड कार, कार आय थिंक लाईक अ मिड कॅब. आणि एखादी ॲडव्हेंचर बाईक जिथे खरंच खूप रिस्क आहे, लाईक अ स्मॉल कॅब. जस्ट जनरल प्रश्न होता, just to make it on a lighter note. By the way, we generally conduct sessions in Marathi, but if anyone has joined the sessions who are finding it difficult to understand Marathi, please write us in chat box. We'll conduct the same either in English or in Hindi. We can switch as per your convenience. जनरली पीपल महाराष्ट्रीयन, आमचा क्राऊड तसा असतो जो आम्ही जनरली मराठीत घेतो, बट दॅट डझंट मीन की आम्ही तुमच्यासाठी नक्की हे चेंज करू. प्लीज राईट अस इन चॅट बॉक्स. इम्पॉर्टन्स ऑफ इक्विटी म्युच्युअल फंड्स. सो हे का सगळं का शिकायचं? रिस्क आहे तरी का इम्पॉर्टंट आहे बघूया. लॉंग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोटेन्शियल. लक्षात घ्या, इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये लॉंग टर्म राहा, ह्याच्यासारखं सुंदर प्रोडक्ट नाही. माझ्या बाबांकडून मी हे शिकले जॉईन झाल्या झाल्या. जेव्हा मला खूप नंबर्स किंवा खूप टेक्निकल गोष्टी आणि खूप नॉलेज नव्हतं, अजूनही मी शिकते, पण सुरुवातीच्या गोष्टींमध्ये 8 वर्षापूर्वी, त्या बाबांना असं मला सांगायचे, ऐश्वर्या जगातलं 8वं आश्चर्य आहे. आणि आता मला कळतंय की खूप मजा येईल तुम्हाला तिथे राहा. मी स्वतः हे अनुभवलंय. मी स्वतः खूप घाबरायचे आणि मी तिथे 14 वर्षापेक्षा जास्ती आहे आज. आणि खूप मजा आली ते एक्सप्लोर करताना. आणि त्यानंतर मी ते कॉन्फिडेंटली यामध्ये उतरू शकले या बिझनेसमध्ये त्यांच्याबरोबर, किंवा तितकी मी स्वतः कन्व्हिन्स्ड आहे सांगण्यासाठी, कारण मी ते स्वतः हे खूप छान अनुभवलंय. हेल्प्स बीट इन्फ्लेशन, आपण मगाशीच बघितलं. पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग ओव्हर टाइम. 5-6 वर्ष काही स्कीम्स खाली जातील, वर जातील, बिलकुल काळजी करू नका. एका पॉइंटला तुमचा पोर्टफोलिओ इक्विटीवाला मार्केटला खूप कमी रिॲक्ट करेल. मी नाही रिॲक्ट करणार असं नाही म्हणणार, पण ज्या प्रमाणात तिकडे उलाढाली चालू आहेत तेवढ्या प्रमाणात नाही होणार, एवढं नक्की. प्रोफेशनल मॅनेजमेंट, येस, तुम्ही आणि मी बसून 9 ते 4 रोज प्रॅक्टिकली
नाही पॉसिबल आहे आपल्याला. आज एक गोष्ट शिकून घेऊया की 9 ते 4 रोज बसून आपण शेअर मार्केट ऑब्झर्व करतोय. वी आर ट्रेडिंग, वी आर डुईंग द ट्रान्झॅक्शन्स, वी आर ट्राईंग टू कॅच अप द व्हॅल्यू. हे नाही पॉसिबल होत. सो दिस कॅन हेल्प. अ प्रोफेशनल मॅनेजमेंट 70-80 लोक प्रत्येक फंड मागे प्लस 2 लीडर्स मॅनेज करतायत. वाय नॉट? आणि आपल्याला टॅक्स फंड नाही लागत हे करत असताना. सो वाय नॉट? हे खूप छान मॅनेज होतं. सुटेबल फॉर गोल बेस्ड इन्व्हेस्टिंग. आपण एक वेगळं सेशन घेतलं याच्यावरती. लाईफमध्ये गोल कुठले असतात, त्याचे टाईप्स किती, शॉर्ट, मिड, लॉंग टर्म गोल्स, आणि कुठला असेट क्लास कशासाठी कनेक्ट करायचा. ठीक आहे, ते पण नक्की बघा. कोणाला हवं तर रेकॉर्डिंग घ्या. SIP फ्रेंडली. मग अशा असावरी तुझं उत्तर होतं की SIP थ्रू तू इन्व्हेस्ट करतेस इक्विटीत. आय थिंक हा खूप चांगला ऑप्शन आहे. कारण तुम्ही लमसम टाकलेत तरी आम्ही जनरली STP करतो. सो SIP रिअली रिअली वर्क्स व्हेरी गुड फॉर इक्विटी. का? ॲव्हरेजिंग होतं, NAV रोज चेंज होत असते, आणि तुम्ही एक बेटर ॲव्हरेज गाठू शकता ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. दॅट डझंट मीन की तुम्ही लमसम टाकू नाही शकत. आमच्याकडे त्याचंही हे सोल्युशन आहे, विच इज STP. आता आपण आजच्या ॲक्च्युअल टेबलकडे वळणार आहोत, जिथे आपण सगळे इक्विटी क्लासेस लर्न करण्याचा 1 बाय 1 प्रयत्न करणार. सो देर आर व्हेरियस कॅटेगरीज. मी जस्ट दुसऱ्या स्लाइडवर जाते. सी, इतक्या कॅटेगरीज आहेत. अशा पद्धतीचे आपल्यास फोकस करायचे आहेत या 2 मेन स्लाइड्सवरती. ठीक आहे. सो आधी आपण आउटलाईन बघूया कशी आहे. ऑल वी कॅन सीज. आपण आधी हेडिंगमध्ये वेलवर्स होऊन बघूया की काय काय आपल्याकडे हेडिंग्ज आहेत जे आपण आज स्टडी करणार आहोत. पहिलं म्हणजे तुम्हाला इक्विटीची कॅटेगरी दिसते. त्याच्यानंतर ह्याची अंडरलाईन असेट्स काय आहेत, कुठे इन्व्हेस्टमेंट केली जाते ते आपण बघणार आहोत. कोणी इन्व्हेस्ट करायला हवं, ऑफकोर्स ते खूप महत्त्वाचं आहे, तेही बघणार आहोत. प्रत्येक कॅटेगरीचा एक आयडियल होरायझन असतं, एक आयडियल ड्युरेशन असतं. सो ऑफकोर्स तेही आपण चेक करूया आज. तुम्हाला जर हवं तरी PPT आमच्याकडून मागून घ्या रेफरन्ससाठी, किंवा याचे स्क्रीनशॉट्स काढून ठेवा. रिस्क स्केल, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, लो, त्यात पण थोडीशी कमी रिस्क, मॉडरेट रिस्क आणि हाय रिस्क असं आहे. सो ते बघूया. रिटर्न्स किती मिळणार जनरली ते बघूया. व्हेकल अनालॉजी मी आत्ता एक्सप्लेन नाही करणार, फन पार्ट आहे, तुम्ही रेफर करू शकता. मग अशी जसं बघितलं ना, आम्ही साधारण एक त्याला थोडंसं इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी एक व्हेकल अनालॉजी ॲड केली आहे. तुमच्या कुठल्या लाईफच्या स्टेजमध्ये तुम्ही एखाद्या इक्विटी कॅटेगरीत उतरायला पाहिजे ते शेवटच्या कॉलममध्ये आम्ही एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केला. वळूया आजच्या कॅटेगरीजकडे. स्टार्टिंग विथ लार्ज कॅप. लार्ज कॅप ॲज द नेम सजेस्ट. जेव्हा कोणी नवीन लोक येतात ना, हा चार्ट तर तुम्ही वाचूनही समजाल. मला आवडेल जर मी तुम्हाला काही माझ्या एक्सपिरियन्समधून, माझ्या वडिलांकडून, रोज आयडियल इन्व्हेस्टमेंटच्या टीमसोबत काम करत असताना ज्या गोष्टी शिकले, जे आमचे एक्सपिरियन्स आहेत, ह्या टेबल व्यतिरिक्त मी ते कुठे जसे आठवतील तसे शेअर करायला मला आवडतील. आय थिंक तुम्ही पण त्याला खूप चांगलं रिलेट करू शकाल. बाकी तर सगळं टेबलमध्ये आहेच. सो लार्ज कॅप. जेव्हा एखादा माणूस आमच्याकडे येतो की बँक FD मधनं ना, आता आम्ही म्युच्युअल फंडबद्दल ऐकलं, मला आता एंटर करायचं आहे, सो आम्ही कधीही असं मिड कॅप, थीमॅटिक आपण त्याच्याकडे वळणार आहोत जनरली देत नाही. वी स्टार्ट विथ बॅलन्स फंड्स विच इज नॉट इक्विटी इफ इज एजेड, और वी स्टार्ट विथ, आता इक्विटीच हवं म्हटलं कोणी, आम्ही जनरली वी स्टार्ट विथ लार्ज कॅप और फोकस फंड. फोकसबद्दल मी नंतर सांगेन. वाय लार्ज कॅप? स्टँडर्ड डेव्हिएशन कमी आहे, त्याचा होरायझन 3 ते 5 वर्ष पण चालतो. एनिथिंग बियॉन्ड 5 इयर्स इज बेस्ट. पण त्यातल्या त्यात सेफ. टॉप लार्ज 100 कंपनीज. वाय? बिकॉज मार्केटमध्ये काहीही झालं तरी छोटी कंपनी जितकी अफेक्ट करेल तितके हा करत नाही, म्हणून लार्ज कॅप. स्टेबल जातो. भीती वाटत असेल फ्लक्च्युएशन्सची तर हा छान आहे. ह्याचा ॲडव्हान्टेज काय? खूप खाली किंवा खूप वर नाही जाणार. डिसएडव्हान्टेज काय? जी मजा येते ना स्मॉल कॅपमध्ये असते, 32% वगैरे पण मी बघितलेले, पहिल्या वेळेला बघितलं मी इतके खुश झालेले. सो
तशीच मग निगेटिव्ह बघायची, तेवढं जिगर पाहिजे. तर मग स्मॉल कॅप घ्या, अदरवाईज लार्ज कॅप खूप छान स्टेबल जातो. ठीक आहे. मिड कॅप. वाय मिड कॅप? लार्ज कॅप ना कधी कधी बोर होतो की एक स्टेबल चालू आहे, 10-12%, 13%, काही झालं तरी इथेच याच्याच रेंजमध्ये फिरतोय. पण मग काही लोक असं म्हणतात की मॅडम मी 10 लाख त्याच्यात ठेवलेत, माझ्याकडे ना 2-3 लाख अजून आहे आणि यासाठी मी थोडी रिस्क घेऊ शकतो, तर काहीतरी वेगळं द्या. तर वी गो फॉर मिड कॅप. मिड कॅप खूप सुंदर कॅटेगरी आहे, समजून घ्या. म्हणजे सगळ्यात ब्युटिफुल कॅटेगरी का? मिड कॅप या कंपन्या लार्ज कॅपच्या बरोबर खाली येतात. 100 कंपन्या लार्ज, 101 ते 250 मिड. आता याची ब्युटी अशी आहे की यातल्या बऱ्याच कंपन्यांमध्ये ना ताकद आहे लार्ज कॅप सारखं परफॉर्म करायची, पण केवळ त्यांचा जो काही क्रायटेरिया आहे, अमुक एक नंबर्स टर्नओव्हर पाहिजे, GDP मध्ये अमुक एक काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन, जे काही आहे तो ते नीट नाही करू शकले म्हणून मिड कॅपमध्ये आहे. ठीक आहे. सो मिड कॅप ही कॅटेगरी, किंवा काही कॅटेगरीज अशा आहेत जसं केमिकल, डिजिटल, ज्या लार्ज कॅप नाहीच बनू शकत, त्यांचा टर्नओव्हर किती वाढणार आहे, पण त्यांच्या कॅटेगरीमध्ये त्या खूप सुपर करतायत म्हणून त्या इथे लिस्ट झालेल्या आहेत. 101 to 250 खूप सुंदर प्रकारे थोडासा ॲड करा आणि रिटर्न्समध्ये तुम्ही अराउंड 2-3% एक्स्ट्रा ह्या थ्रू घेऊ शकता. स्मॉल कॅप. सगळे स्मॉल कॅप म्हटल्यावरती अशी भीती असते आपल्याला. घाबरू नका. स्मॉल कॅप थोड्याशा प्रमाणात घेतला तर तोही आपल्या, मी माझा एक व्हिडिओ पण बनवला होता, रील बनवली होती, किंवा माझ्या सेशन्समध्ये मी सांगते, इमॅजिन युअर पोर्टफोलिओ लाईक अ थाली. सगळं असायला लागतं. रोज पोळी भाजी आमटी भात खाऊन कंटाळा येत असेल, थोडंसं लोणचं आपण घेतो, पण लोणचं भाता इतकं नाही खायचं, असा हा स्मॉल कॅप आहे. आम्ही जनरली तो यंगस्टर्सना देतो. लोक आमच्याकडे येतात ना तेव्हा ती कशी उत्तरं देतात, त्यांच्याशी गप्पा, त्यांना गाठतं आम्ही गप्पा मारतो. ऍक्च्युली आम्ही गप्पा मारतो, पण मागे आमचं काहीतरी कॅल्क्युलेशन चालू असतं. मग ते जसं उत्तरं देतात की नाही नाही हे पैसे ना 3 वर्षांनी मला लागतील, आम्ही स्मॉल कॅप जनरली अवॉइड करतो. किंवा अशी उत्तरं आली की नाही हो, म्युच्युअल फंड पहिल्यांदाच करतोय, आम्ही स्मॉल कॅप अवॉइड करतो. जर असं तुम्ही बोललात आमच्याशी बोलताना मीटिंगमध्ये की नाही नाही चालेल, या 2 लाखाचं काय करायचं ते रेस्टॉरंट तुला विचारणार पण नाही, अगदी 5, 7 ते 10, 15 वर्ष ठेव. माझा मुलगा आता अगदी छोटा आहे, 1 वर्षाचा आहे, तो अगदी 18 वर्षापर्यंत मी हे पैसे नाही ठेवणार. बिंदास स्मॉल कॅटेगरी घ्या. स्मॉल कॅपमध्ये सुंदर रिटर्न्स मिळून खूप छान वेल्थ क्रिएशन होऊ शकेल. कोणी जर एजेड व्यक्ती आहे, फॉर्म कळत नाही, कुठे सही करायची कळत नाही, चेकवर सह्या करत नाही, असे पण लोक येतात, पण म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करायचे, त्यांच्यासाठी ही कॅटेगरी नाही. यंगस्टर्स आले, नवीन नवीन, शेअर्स घेण्यापेक्षा स्मॉल कॅप करा, अगदी त्यापेक्षा नक्कीच सेफ आहे. खूप सुंदर, म्हणजे थोड्या प्रमाणात असावा, पण सुरुवात नाही करायची. पोर्टफोलिओमध्ये आधी लार्ज, मिड, फोकस, फ्लेक्झी असे घेऊन मग नंतर आपण स्मॉल कॅपकडे जाऊ शकतो. ऑफकोर्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तुम्ही पर्सनली आम्हाला विचारू शकता. आज एक छान एक्सरसाइज करा, झाल्यावरती आपलं सेशन, आपला पोर्टफोलिओ ओपन करा. शेवटच्या पेजवरती ना तुम्हाला इधर तुम्ही एनजे बरोबर असाल तर एक पाय चार्ट येईल, तुम्ही आमच्याबरोबर प्रुडंटमध्ये असाल तर तुम्हाला बार डायग्रॅम येईल. खूप सुंदर खाली असं तिथे पर्सेंटेज वाईज दिलेलं असेल की तुमचे किती डेटे, किती हायब्रिड आणि इक्विटीमध्ये किती पर्सेंट काय आहे. नक्की बघा. ते कलोकेशन आवडलं तर ठीक, नाही आवडलं तर मला प्रश्न विचारा, हे असं काय आहे, मला माझ्याकडे का नाही आहे, मला हे हवं आहे किंवा हे नको आहे, वॉट एव्हर. ओके, कमिंग बॅक टू द टॉपिक. फ्लेक्झी कॅप. फ्लेक्झी कॅप काय असतं? Again, a beautiful option to enter into the market. Very good for youngsters or any age category. Why? Because it is a combination of all three. लार्ज, मिड अँड स्मॉल. इथे खूप सुंदर गोष्ट आहे, फ्लेक्झीमध्ये पण तिन्ही कॅटेगरीज असतात, मल्टीमध्ये पण तिन्ही असतात. मग फरक काय, कोणी सांगू शकेल? जर कोणाला माहिती असेल तर शेअर करायला आवडेल. तोपर्यंत मी चॅट चेक करते. ओके, मला छान उत्तरं मिळालीत त्याची. लॉंग टर्म वेल्थ क्रिएशन हेल्प स्पीड. येस, करेक्ट. थँक्स कमलेश. PPT नक्की पाठवू, केवरी नोट करून ठेव. श्रीकांत भावे, त्यांना PPT हवी आहे. येस.
प्राची पर्सेंटेज, हा पर्सेंटेज येस, तुला आवडेल? तू हवं तर अनम्यूट करून बोल किंवा टाईप कर, म्हणजे सगळ्यांबरोबर शेअर होईल. मी तर सांगेनच, इंटरॅक्टिव्ह ठेवू, आम्हाला आवडेल सेशन. फ्लेक्झी अलोकेशन वर्सेस मॅन्डेटरी मॅटी, व्हेरी गुड, थँक्यू सो मच श्रेया. फ्लेक्झी कॅपमध्ये ॲज द नेम सजेस्ट यू हॅव गॉट द फ्लेक्झिबिलिटी. जो फंड मॅनेजर आहे तो आपल्या मनाप्रमाणे म्हणजे ऑफकोर्स मार्केट कंडिशन्स तो नक्कीच चेक करणार आहे. त्याप्रमाणे त्याला वाटलं तर तो खूप हाय, आत्ता सध्या हाय लार्ज कॅप किंवा स्मॉल कॅप थोडे गडबडले असतील, स्मॉल कॅपमधून इथून तिकडे तिथून इथे अलोकेशन तो आपल्या मर्जीप्रमाणे फ्लेक्सिबिलिटीप्रमाणे मॅनेज करतो. मल्टी कॅपचं असं नाही आहे. 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल हे कंपल्सरी आहे. फ्लेक्झिबिलिटी कुठे आहे? फक्त उरलेल्या 25%साठी. So one advantage is you get a flavor of all three classes equally. Disadvantage is एखादा क्लास पडला, 1-1.5 वर्ष परफॉर्म नाही करते, पण कंपल्सरी 25% त्यात राहायलाच लागतं आणि त्यामुळे त्याचा परफॉर्मन्स थोडासा शॉर्ट टर्ममध्ये, लक्षात ठेवा, शॉर्ट टर्ममध्ये थोडासा चेंज होऊ शकतो. सो दिस इज अबाउट दी कंपॅरिझन बिटवीन फ्लेक्झी अँड मल्टी. ओके, मी शेवटची कॅटेगरी देते, माय पर्सनल फेवरेट, लार्ज अँड मिड. म्हणजे तुम्हाला लार्ज सारखं सेफ्टी पाहिजे पण थोडीशी रिस्क चालेल, पण वेगळा मिड कॅप नको आहे, तर लार्ज अँड मिडला जा. मग तुम्ही म्हणाल मी वेगळा लार्ज घेईन, मी वेगळा मिड घेईन, हे कशाला? काही जणांना आमच्याकडे बँक एफ डी खूप असतात, पण आधी म्हणतात नाही ऐश्वर्या, 20 लाखाच्या बँक एफ डी, मी तुला फक्त 2च लाख देणार, चालेल? मग माझ्याकडे 2 ऑप्शन असतात, मी लार्ज बीड वेगवेगळं घेईन किंवा लार्ज अँड बीड एकत्र देईन. आम्ही जनरली एकत्र का देतो सांगते. कारण इथे ना इंटरनल अलोकेशन बिटवीन लार्ज अँड बीड पण फंड मॅनेजर मॅनेज करू शकतो. ते लार्जची सेफ्टी हा जो ॲक्सेप्ट आहे तो पण आहे आणि मिडचा थोडासा फ्लेवर, ती मजा, ते थोडेसे 2-3% जास्त रिटर्न, हे कॉम्बिनेशनमध्ये खूप छान काम करतं. प्रत्येकाच्या पोर्टफोलिओमध्ये अगदी डोळे झाकून घेऊ शकतो असा हा सुंदर ही कॅटेगरी आहे. ओके, सो पहिला पेज जर तुम्हाला क्लिअर असेल, मी परत सांगते, लार्ज, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, आपण फ्लेक्झी आणि मल्टीतला फरक बघितला आणि लार्ज अँड मिड. ओके, आपण पुढच्या टेबलकडे वळूया. इथे समोर ना मी होरायझन पण मेन्शन केलंय. तुम्ही बघाल तर जनरली इट इज 7+, बट इवन इफ यू स्टे 5+, इट इज फाईन. 7+ राहू शकला, जी काय मजा येईल ना तुम्हाला, असे पैसे मल्टिप्लाय होतील. सो काही जणांना विसरून गेली आहेत, त्यांचे नंबरही आमच्याकडे नाही आहेत. म्हणजे बाबांनी अगदी, आमचं त्या 25वं वर्ष आहे, तेव्हा मी पण म्हणजे त्यांच्याबरोबर नव्हते काम करत, अगदी जुनी गोष्ट सांगते मी, 2005, 6, 7 वगैरे. त्या लोकांनी त्यांचे नंबर बदलले आहेत, ईमेल चेक नाही करत आहेत, वी आर नॉट एबल टू रीच टू देम. आणि त्यांचे रिटर्न्स जे काही भन्नाट, आज त्यांचे पैसे वाढले आहेत, तुम्ही विचारू नका. सो वी ट्राय टू गेट इन टच विथ देम. आम्ही त्यांना ईमेल्स पाठवतो, मी घरी पत्त्यावरती लेटर्स पाठवतो की एवढे तुमचे पैसे वाढलेत, प्लीज गेट इन टच विथ अस. त्याचं काहीतरी तुम्हाला हवे असतील तर काढून घ्या, रिइन्व्हेस्ट करायचं तर प्लॅन करूया. सांगायचा मुद्दा हा होता की तुम्ही विसरलात तर तुम्ही खूप खुश असता आणि तुम्ही खूप छान पैसे रिटर्न्स मिळवू शकता. चला वळूया आपल्या पुढच्या कॅटेगरीकडे. ओके, सो मगाशी मी फोकस फंडचा बद्दल थोडंसं म्हणजे मी रेफरन्स सांगितला होता की फोकस फंड्स अगेन अ व्हेरी ब्युटिफुल कॅटेगरी. ज्याच्यात काय होतं सांगते. आपण म्युच्युअल फंडमध्ये हा जो लार्ज कॅप कॅटेगरी आहे ना, साधारण फोकस फंड त्यालाच रिझेंबल करतो. आता फरक काय, नाव काय सजेस्ट करतं, फोकस. म्हणजे मी जर एखाद्या फोकस फंडची फंड मॅनेजर असीन तर मला लिमिटेशन्स असतात. आता सेबीच्या रूल्स प्रमाणे आय थिंक त्यांनी काढून टाकलंय, पण मागे अशी नावं होती. HDFC फोकस 30 होता, ॲक्सिसचा फोकस 25 होता, 35 होता कोणाचा, असे वेगवेगळे होते. का? दॅट मीन्स यू कॅन फोकस, a fund manager can focus only on limited scripts. It could be 25, 30, 35. त्याला limitations आहे. You cannot have 70, 75 scripts like the other funds.
अंडरलाईंग असेट्स खूप लिमिटेड असतात. आता मला सांगा, जर मला खूप लिमिटेशन्स आहेत तर मी नको ते फंड्स घेणार, नको ते स्क्रिप्ट घेणारच नाही, कारण मला रिस्क घेऊन चालणारच नाही, कारण इथे जर परफॉर्मन्स अफेक्ट होण्याची भीती असते. त्यामुळे फंड मॅनेजर अशा वेळेला खूप विचार करून सुंदर आपल्या क्रायटेरियाज लिस्ट डाऊन करतो. ओके, आणि त्याच्या क्रायटेरियाजला मॅच करणाऱ्या फंडमध्ये, सॉरी, मॅच करणाऱ्या स्क्रिप्ट्समध्ये सिलेक्ट करून इन्व्हेस्ट केलं जातं. सो अगेन ह्याच्यात खूप पोटेन्शियल आहे ग्रोथचं, क्वाईट क्लोज टू लार्ज कॅप. वाय लार्ज कॅपचं माझे एक्सपेक्टेशन आणि क्रायटेरियाज खूप हाय आहेत. ते कोण मॅच करणार? लार्ज कॅपच करणार, कधीतरी मिड कॅप करेल. सो हा असा फोकस फंड्स आहे. खूप चांगले रिटर्न्स स्टेबल इथून तुम्ही मिळवू शकता. इथे आम्ही 7 ते 10 वर्ष लिहिले, पण 5+ साठी पण हा अगदी चालेल, कारण लार्ज कॅप असतो. वळूया पुढच्या कॅटेगरीकडे, व्हॅल्यू आणि कॉन्ट्रा. थोड्या डेंजरस आहेत, पण जास्ती रिस्कवाले आहेत ह्या मात्र. अगदी स्मॉलपेक्षा पण थीमॅटिक वगैरे सगळ्यात आहे, थोडे शेवटचे रिस्की फंड्स आहेत. सो बघाल तुम्ही, ते एक मजा सांगते तुम्हाला. इक्विटी म्हटलं ना की असं नसतं की इक्विटी म्हणजे रिस्क, असं नाहीये. इक्विटीमध्ये पण परत क्लासेस आहेत. थोडा लो रिस्कवाले लार्ज आहे, मग थोडे थोडे वाढत जातात. व्हॅल्यूकडे वळूया आपण. फंडामेंटली स्ट्रॉंग बट करंटली अंडर व्हॅल्यू म्हणजे काय? मला ह्या 4 स्क्रिप्ट खूप आवडतात, खूप चांगल्या कंपनीज आहेत, पण आत्ता काहीतरी झालंय, काहीतरी न्यूज आहे, काहीतरी मार्केटमध्ये चेंजेस आहेत, बिकॉज ऑफ विच द कंडिशन इज नॉट गुड फॉर दी स्क्रिप्ट, आणि म्हणून ते आत्ता अंडर परफॉर्म करतात. अशा वेळेला फंड मॅनेजर विश्वासाने या व्हॅल्यू फंड्समध्ये किंवा व्हॅल्यू स्टॉक्समध्ये इन्व्हेस्ट करतो. इथे मात्र होरायचं 7-8 वर्षापेक्षा नक्कीच जास्ती ठेवा. सुरुवातीला हा फंड जरी मागे पुढे झाला तरी पोटेन्शियल खूप जास्ती असल्यामुळे त्या कंपन्यांमध्ये ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम त्याची ताकद पण खूप असते रिटर्न्स देण्याची. सो असा हा आगळा वेगळा व्हॅल्यू फंड आहे, आणि तसाच कॉन्ट्रा फंड आहे. आत्ता मार्केट कॉन्ट्रा म्हणजे काय? ॲज द नेम सजेस्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी. मार्केट खूप छान करत आहे, तर हे फंड छान करत नाही आहेत, कॉन्ट्राडिक्टरी परफॉर्म करत आहेत. आत्ता आउट ऑफ फेवर आहेत, आत्ता अगेन्स्ट मार्केट ट्रेंड जात आहेत, मुद्दामून त्याच्यात इन्व्हेस्ट केलं जातं ह्या कॅटेगरीमध्ये. आता तुम्ही म्हणाल कशाला, तर हा फंड अशात इन्व्हेस्ट केल्यामुळे किंवा व्हॅल्यूमध्ये इन्व्हेस्ट केल्यामुळे आपल्याला कमी पैशात ते अंडरलाईंग ॲसेट्स मिळतात, परचेस केले जातात, ऑफकोर्स स्टडी केलं जातं आणि पोटेन्शियल दिसतं त्याच्यातच इन्व्हेस्ट केलं जातं. जेव्हा मार्केट वर जातं, जेव्हा मार्केट खाली जातं, जेव्हा मार्केट वर जातं बाकीचं सगळे तर चालणारच आहेत. मजा कुठे येते? जेव्हा मार्केट पडतं ना, तेव्हा कॉन्ट्राडिक्टरी फंड आहे ना, तो मे बी वर जातो. सो सगळं असावं, मी मगाशी म्हटलं तसं थाळी सगळं असावं, अगदी थोडंसं मीठ, चटणी, लोणचं, स्वीट, सगळ्याचं कॉम्बिनेशन तुमच्या पोर्टफोलिओत असावं. तसा छोट्या अमाऊंटमध्ये, जर तुम्ही यंग असाल, तुमच्याकडे रिटायरमेंटला खूप वेळ असेल, 7-8 वर्षापेक्षा जास्त, नक्की व्हॅल्यू किंवा कॉन्ट्रॅक्ट थोडासा घ्या. या दोघांपैकी एक घ्या, कारण साधारण ते भाऊ आहेत, सो सेम काम करतात, सेम सायकोलॉजी यूज होते. ठीक आहे. सो हे थोडेसे सायक्लिकल असतात. सायक्लिकल का असतात? प्रत्येक फंडची एक सायकल आहे, त्याप्रमाणे ते परफॉर्म करणार आहे. सो मला माहिती आहे खूप छान आहे, आत्ता नाही परफॉर्म करते, पण येणाऱ्या दिवसात खूप छान त्याचा परफॉर्मन्स वाढणार आहे. आत्ता NAV कमी आहे, माझा फायदा आहे, मला युनिट जास्त मिळतात, तर मी तो घेऊन ठेवू शकते. ठीक आहे. सो फोकस फंड बघितले, सिमिलर टू लार्ज कॅप. व्हॅल्यू कॉन्ट्रातला फरक बघितला, तर वळूया आपल्या सेक्टोरल आणि थीमॅटिक फंड्सकडे. हे पण दोघं भाऊ आहेत बाय द वे. असे बरेचसे सेक्टर्स आहेत, IT, डिजिटल, फार्मा, इन्फ्रास्ट्रक्चर. थोडक्यात एखाद्या पर्टिक्युलर सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट जेव्हा केली जाते, त्याच सेक्टरमधल्याच फक्त कंपन्यांना सिलेक्ट केलं जातं, त्यांचाच फक्त परफॉर्मन्स चेक केला जातो आणि इन्व्हेस्टमेंट होते, तेव्हा त्याला सेक्टोरल म्हणतात. थीमॅटिक, एखादी थीम सिलेक्ट केली जाते, कुड बी FMCG, कन्झम्पशन, एन्व्हायरमेंट, गव्हर्नन्स, रेग्युलेशन. सो अशा वेळेला त्याच थीममध्ये किंवा
त्याच सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. एक गोष्ट इथे लक्षात घ्या, याच्यात खूप रिस्क असते, स्मॉल कॅपपेक्षाही जास्ती. का? स्मॉल कॅपचं होरायझन 251 ते पुढच्या 500 कंपनीज आहेत, पण ह्याचं होरायझन म्हणते मी, त्याची रेंज ही एवढी मोठी आहे. पण इथे ना रेंज कमी आहे. का? मला जर मी फक्त डिफेन्स म्हटलं तर त्या थीममध्ये किंवा त्या सेक्टरमध्ये ज्या कंपनीज आहेत त्याच्यातच मला ऑपॉर्च्युनिटी इन्व्हेस्ट करायची. मग दुसऱ्या खूप छान करतायत, मी नाही जाऊ शकणार. सो लिमिटेशन्स आहेत. जेव्हा लिमिटेशन्स येतात तेव्हा रिस्क वाढते. पण तो सेक्टर खूप छान करायला लागला की जो याची ग्रोथ तुम्हाला दिसून येईल. अगेन दिस कॅन ऑल्सो बी सिक्लिकल. मी बाबांना जॉईन केल्यापासून कुठली कॅटेगरी होती ते पेट्रोलियम, गॅस, ऑइल जाम चालत नव्हता. बरेच जणांनी 5 वर्षानंतर पैसे काढले, कारण ऑफकोर्स त्यांची चूक नाही. पण जे 7 इयर्स प्लस राहिले माझ्यासारखे, कारण तेव्हा मला काही कळायचंच नाही, सो माझ्या ह्याच्यात पण बाबांनी घेतलेला होता. आफ्टर 7th or 8th इयर मला जी ग्रोथ मिळाली तसा तो थीमॅटिक किंवा सेक्टोरल फंड काम करतो. जनरली ज्यांचं वय 50पेक्षा जास्ती आहे, खूप घेऊ नका. पण अगेन माणूस पर्सन टू पर्सन हे डिफर करतं. तर माझे बाबा याच फील्डमध्ये, ही 72, बट ही स्टील ओन सम थेमॅटिक और स्मॉल कॅप फंड्स, कारण त्यांची ती थॉट प्रोसेस तशी जनरेट झाली. इफ यू आर स्केअर, गो फॉर लार्ज कॅप, गो फॉर फोकस फंड, गो फॉर LNM, लार्ज अँड मिड, गो फॉर वन ऑफ द फ्लेक्झी फंड, आणि यू आर गुड टू गो. ठीक आहे. ELSS एक जमाना होता जिथे ELSS खूप आम्ही सगळ्यांना द्यायचो. का? ओल्ड रेजिम होता. देर वॉज नथिंग लाईक न्यू रेजिम. सो सगळ्यांना त्याचा फायदा व्हायचा, टॅक्स सेव्हिंग व्हायचं, लॉकिंग असायचं. मात्र इन्व्हेस्टमेंट केल्यापासून 3 वर्ष तुम्ही तुमचे पैसे, बाय द वे कुठेच लॉकिंग नाहीये इथे. इथे फक्त लॉकिंग आहे इक्विटीत. सो ना लोक येतात, घाबरतात, हो इक्विटीत पैसे, अरे बापरे मग कधी काढू शकतो, लॉकिंग आहे का? असं बिलकुल नाही आहे. लॉकिंग 2 ठिकाणी असतं. एक ELSS फंड, आणि दुसरा जो इकडे आम्ही घेतला नाहीये, ती कॅटेगरी मला आत्ता लॉकिंगवरून आठवली, रिटायरमेंट फंड किंवा चाइल्ड एज्युकेशन फंड. जर तुम्ही कुठलाही फंड घ्या, तो आम्ही तुम्हाला रिटायरमेंटला काढून देऊ, त्याची ग्रोथ झालेली असेल. पण असे काही फंड्स आहेत जे रिटायरमेंट फंड, थीमॅटिकल म्हणू शकतो, ती एक थीम आहे. चाइल्ड एज्युकेशन फंड ते मात्र कमीत कमी 5 वर्ष किंवा तुमच्या एज कॅटेगरी जोपर्यंत, चाइल्ड एज्युकेशन 18 वर्षापर्यंत, रिटायरमेंट 58 किंवा 60पर्यंत, तुम्ही जोपर्यंत ते क्वालिफाय होत नाही त्या एज कॅटेगरीला तुम्हाला पैसे मिळत नाही. सो अशा पद्धतीने लॉकिंगला असणारे फक्त लिमिटेड फंड्स आहेत, बाकी कुठेही लॉकिंग नाहीये. ELSS बद्दल सांगायचं झालं तर जे कोणी तुमच्यापैकी, एक महत्वाची अनाउन्समेंट, नीट ऐका. तुम्ही इन्व्हेस्टर आहात, टॅक्स फाईल करताय, ओल्ड रेजिम फॉलो करत असाल इंडियामध्ये, ELSS मध्ये नक्की इन्व्हेस्ट करा. ऑफकोर्स ATC चेक करा आमच्याबरोबर की किती लिमिट आहे तुमचं, 1.5 लाखामध्ये तुम्ही किती कव्हर केलंय. जर तुम्ही न्यू रेजिमला गेला असाल आणि तरी तुम्हाला लॉकिंग हवंच आहे तर करा, अदरवाईज ELSS स्टॉप करा. ती इन्व्हेस्टमेंट आपण दुसरीकडे करू, सेम रिटर्न्स मिळतील, तुम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी राहील, लॉकिंगची गरज नाही, असा हा पूर्ण उद्देश आहे. सो आपण आता बघितलं की कॅटेगरीज किती आहेत. ठीक आहे. अजून एक इम्पॉर्टंट पॉईंट, कुठल्याही कॅटेगरीमध्ये इन्व्हेस्ट केल्यानंतर जनरली 1% रिटर्न्स एका वर्षाच्या आत पैसे काढल्यावरती कट होतात ॲज अ पेनल्टी. सो जनरली आम्ही सांगतो, विचार करून इक्विटीत इन्व्हेस्ट करा आणि ॲटलिस्ट 1 वर्ष तरी नक्की राहा. त्याच्याने तुम्हाला तो एक्झिट लोड पे नाही करायला लागणार, आणि टॅक्स पण शॉर्ट टर्म खूप जास्त असतो, तो पण नाही पे करायला लागणार. वन्स युअर होरायझन क्रॉसेस 1 इयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, सगळं गणित बदलतं. तो 1%वाला निघून जातो आणि 1.5 लाखाचा, 1.25 लाखाचा थ्रेशोल्ड तुम्हाला टॅक्सचा मिळून जातो. सो ऑफकोर्स 5 वर्ष प्लस, 7 वर्ष प्लस हे सगळं छानच आहे, पण तरी मिनिमम 1 वर्ष पैसे भरल्यापासून तरी इक्विटीत नक्की इन्व्हेस्टेड राहा. आणि इतका सुंदर हा प्रकार आहे ना, तर रोज रोज चेक नका करू. दरवेळेला एक खूप सुंदर मला काहीतरी शेअर करायचं. तुम्ही कुठल्याही पॉइंट ऑफ टाइमला एक एक्सरसाइज करून बघा. कुठल्याही पॉइंट ऑफ टाइमला मार्केट खूप वर आहे किंवा खूप खाली आहे, पोर्टफोलिओ घेऊन बसा
4 फंड्सवरती 2-4 खालती हे होणार आहे. आज जे वरती आहेत ते उद्या थोडेसे खाली जाणार आहेत, खालचे फंड्स परत रिकवर होणार आहेत. हे कंटिन्युअस चालू राहतं. हा असा प्राणी आहे, आम्ही आमच्या सेशन्समध्ये सांगतो, त्याची चालच तशी आहे. म्हणजे तुम्ही आणि मी जर डोंगर चढतोय तर मे बी आपल्यापेक्षा या ग्रुपमध्ये जे यंग असतील ते फास्ट करतील, मिडल एज्ड आहोत आम्हाला मीडियम पेस लागेल, जे खूप ओल्ड आहेत 60+ त्यांना वेळ लागेल, ते करतील माउंटेन क्लाइंब मे बी सोपं असेल तर, पण वेळ लागेल. तसंच या कॅटेगरीचं आहे. सो काही कधी खाली कधी वर. सो तुम्हाला किती रिस्क घ्यायची कपॅसिटी आहे, तुमचा पर्पज काय, त्यावरती नीट डिस्कस करून तुम्ही एखाद्या ॲडवायझरचा सल्ला घेऊन एखाद्या म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटरला विश्वासात घेऊन तुमचे सगळे पॉईंट्स एक्सप्लेन करा आणि इन्व्हेस्टमेंट करा. आय होप तुम्हाला कॅटेगरीज कळल्या असतील. काही डाऊट असेल तर आम्हाला चॅटबॉक्समध्ये सांगा, मी एखादी कॅटेगरी रिपीट करू शकते. किंवा कंपॅरिझन कळलं नसेल तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारू शकता, तुम्ही अनम्यूटही करू शकता आता, कारण माझा मेजर चंक मी कम्प्लीट केलाय. सो डोंट वरी. मीन टाईम मी तुम्हाला एक सांगते की इतकं सगळं त्याच्यात नंबर आणि मोठे टेबल्स होते 2, त्याला जर मी खूप छोटा एका लाईनमध्ये एक्सप्लेन करायचं असेल तर मी असं करीन की थोडक्यात कुठलाही फंड, देर इज नथिंग लाईक गुड फंड और बॅड फंड. तुमची गरज काय आहे, त्याला ते मॅच होत आहे का, हे महत्वाचं आहे. So let's read this. No fund is good or bad. A fund becomes right or wrong only when matched incorrectly with the investor's time, temperament and stage of life. टेम्परामेंट म्हणजे बिहेवियरल फायनान्स, की तुम्ही कसं रिॲक्ट करता. काही लोक अशी असतात जी खूप नाही नाही एस टी पी करायचीच नाही, इक्विटीमध्ये लमसम पैसे टाकायचेच कारण लॉंग टर्म आहे. 6 महिन्याच्या आत चुकून मार्केट पडलं, व्हॅल्यू खाली आली की खूप आरडाओरडा आणि मेंटली इन्स्टेबल ते ऑटोमॅटिकली होतात. सो सावकाश जा, आमच्या बरोबर राहाल, मे बी 6 महिन्यानंतर रिटर्न्स दिसतील, पण सेफ जा. एस टी पी करा किंवा एस आय पी करा इक्विटीसाठी. ठीक आहे, तुम्ही हायब्रिडला जाताय, तुम्ही लमसम करू शकता, तिथे पण आम्ही एस टी पी देतो, थोडी लवकर करतो एस टी पी, शॉर्ट पिरियडमध्ये आम्ही ते पैसे कन्वर्ट करतो. इथे मात्र आम्ही जनरली 8 ते 12 महिने और इव्हन लॉंगर पिरियड एस टी पी साठी घेतो, जर तुमच्याकडे लमसम अमाऊंट असेल. अदरवाईज एस आय पी द बेस्ट ऑप्शन आहे, किंवा कॉम्बिनेशन मध्ये उतरा. थोडक्यात तुमच्या गरजेप्रमाणे तुम्ही तुमचे फंड्स चूज करा किंवा आम्हाला सांगा, आम्ही चूज करून देऊ. क्लोजिंग थॉट खूप महत्वाचं आहे, रोज रोज आम्ही सांगत असतो आमच्या सेशनमध्ये. इक्विटी इन्व्हेस्टिंग इज नॉट अबाउट टायमिंग द मार्केट, बट अबाउट गिव्हिंग युअर मनी द टाइम टू ग्रो, टू बी इन द मार्केट, टू गिव्ह टाइम फॉर युअर इन्व्हेस्टमेंट इन द मार्केट. हे आय थिंक आम्ही रोजच सांगत असतो. आणि फॉर्च्युनेटली टचवूड आमचे सगळे इन्व्हेस्टर्स खूप छान आहेत. यावेळेला जेव्हा आत्तामध्ये वॉर झालं आणि मार्केट पडलं ना, आधी असं व्हायचं की बाबा मला स्टोरी सांगतात 2008मध्ये असं झालं होतं, जेव्हा मार्केट पडलं एवढा त्रास झाला, मी नवीन होतो, कोरोनामध्ये एवढं मार्केट पडलं, लोकांचे एवढे फोन्स, लोक पॅनिक होत होते. पण यावेळेला जेव्हा पडलं काहीतरी खूप वेगळं घडलं. लोकांनी मला फोन केले आणि सांगितलं, सर आमच्याकडे पैसे आहेत, आता राखूया का, मार्केट पडलंय. म्हणजे आम्हाला वाटलं की रे मार्केट पडलंय, आमचा एव्हीएम आम्ही रोज बोर्डवर लिहितो इथे समोर, तो 10 करोडनी एका दिवसात खाली आला होता. इट टुक अस 5 मिनिट्स. आम्हालाही तिथे एक 5-10 मिनिटं लागतात की अरे असं आहे का, ओके ठीक आहे, ऍक्शन घ्यायची आहे. त्यावेळेला आम्हाला वाटलं की आम्ही कसं फेस करू, आपण काय काय अभ्यास करून द्या. पण लोकांनी खूप छान रिॲक्ट केलं, त्या अंडरस्टूड हाऊ द मार्केट वर्क्स. सो मगाशी मी तुम्हाला जी माउंटनची हे दिली होती ना, एक्झाम्पल सांगितलं होतं. सो हा असा एक ॲनिमल आहे जो माउंटन आपल्याबरोबर क्रॉस करतोय. 4 पावलं वर जाईल, 2 खाली येईल, परत 6 वर जाणार आहे 4 खाली आला तरी. काळजी करू नका, लॉंग टर्म राहा. काही वाटलं आम्हाला कधीही टीमला कॉन्टॅक्ट करा, विल बी ऑलवेज देअर टू हेल्प यू अँड गाईड यू. काही प्रश्न एक छोटे खूप सिम्पल सेशन नंतर आपण जसे जनरली घेतो बघूया. लार्ज कॅप फंड्स प्रायमरीली इन्व्हेस्ट इन कशामध्ये होते इन्व्हेस्टमेंट लार्ज कॅपची. माझ्या मते त्या सगळ्यांची आन्सर्स पाहिजेत मला, नाही तर मला वाटेल मी नीट नाही शिकवलं. कोणाला अनम्यूट करून बोलायचं तर बोलूही शकता. कशामध्ये होते लार्ज कॅपची इन्व्हेस्टमेंट? ओके, व्हेरी गुड.
So top 100 is the criteria for large cap. Very good, thank you. वळूया पुढच्या प्रश्नाकडे. विच कॅटेगरी इज मोस्ट वोलाटाईल? यातली कुठली मोस्ट वोलाटाईल आहे? थँक्यू ज्यांनी ज्यांनी आन्सर्स दिली. व्हेरी गुड. श्रेया, बरं वाटलं तू जॉईन केलंस. थँक्यू. निलेशजी, हॅलो, नाईस टू सी यू आफ्टर लॉंग टाईम. येस, स्मॉल कॅप, व्हेरी गुड. सगळे हुशार लोक आहेत आता. ओके. आयडियल टाइम होरायझन फॉर इक्विटी म्युच्युअल फंड किती असतो? झाला तर खूप वेळा तुमच्या मनावर बिंबवून झालेलं आहे काम. ऑफकोर्स इट इज 5+4. इथे 7-8 जितके घ्याल तितके चांगले आहेत. आणि असं काही नाही ना तुमचं होरायझन कमी असेल, आपल्याकडे त्याचेही प्रोडक्ट्स आहेत. पण पर्टिक्युलरली इक्विटीला वेळ द्या आणि खूप चांगले रिटर्न्स घ्या. अच्छा, फ्लेक्झी कॅप फंड्स डिफर बिकॉज 3 ऑप्शन्स आहेत. ते फक्त लार्ज कॅपमध्ये इन्व्हेस्ट करतात, ते सगळ्या कॅप्समध्ये इन्व्हेस्ट करतात, ते डेट ओरिएंटेड असतात. काय असतं? ओके, आपल्याकडे आन्सर्स आहेत. व्हेरी गुड, ऑप्शन 2. चला, कळलेलं आहे. सुंदर. ELSS फंड्स कशासाठी असतात? कॅपिटल प्रोटेक्शन होतं का? रेग्युलर इन्कम मिळतं का? टॅक्स सेव्हिंग. व्हेरी गुड, टॅक्स सेव्हिंग आहे. रेग्युलर इन्कमसाठी कुठले असतात? कोणाला उत्तर द्यायचं आहे? रेग्युलर इन्कम कशातनं मिळतं? जर ह्याच्यातनं टॅक्स सेव्हिंग मिळतं तर? हायब्रिड. येस प्राची, थँक्यू. आपला जरा आउट ऑफ पोर्शन होता, पण असंच रिव्हिजन. हायब्रिडबद्दल ऐकलंय ना आपण. थँक्यू. येस, टॅक्स सेव्हिंग होतं. इथे आपलं आजचं सेशन संपलेलं आहे. पुढच्या सेशनचा टॉपिक सांगते, ऍक्टिव्ह किंवा पॅसिव्ह. आम्हाला मध्ये एक दोनदा ETF बद्दल सांगा, ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह मधला फरक सांगा, कुठला चांगला कुठला वाईट. दोन्ही चांगले आहेत, दोन्हीचे ॲडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस. काम करण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे. पुढच्या आठवड्यात शनिवारी आपण ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह फंड्स बद्दल जाणून घेऊया. सो ज्यांना ज्यांना इंटरेस्ट असेल नक्की जॉईन करा. कोणाला तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये ETF करणारी लोक खूप असतील, त्यांच्याबरोबर शेअर करा ही लिंक. आणि सेम आपण काय तारीख येते पुढच्या शनिवारी? 24. येस, आपण 24च्या सेशनमध्ये 24ला 10 वाजता ॲक्टिव्ह पॅसिव्हसाठी नक्की भेटू. तुम्हाला तुमच्या सगळ्यांचे RM माहिती असतील, कनेक्ट करा आमच्या टीमबरोबर. त्यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स दिले आहेत. तुम्ही त्यांच्याबरोबर कधी रिव्ह्यू, इक्विटी क्लासेस कुठले आहेत, काही रिबॅलन्सिंग आहे, असेट अलोकेशन, कुठल्याही गोष्टीसाठी, बॅकएंडच्या ऑपरेशनसाठी रिपोर्ट पाहिजे, तुम्ही यांना कोणालाही सांगू शकता. ऑफकोर्स आम्ही तर आहोतच. आमच्याबरोबर सोशल मीडियावरती कनेक्टेड राहा. काहीतरी शेअर करायची आमची नेहमीच इच्छा असते. सो आमची हँडल्स इथे दिलेली आहेत. आता फोटो काढा. नंतर जर कोणी आमचा ग्रुप व्हॉट्सअपचा नसेल जॉईन केला, कम्युनिटी, तर कम्युनिटीमध्ये नक्की. आता आम्ही ब्रॉडकास्ट बंद केले आहेत टेक्निकल इश्यूमुळे. आम्ही आता फक्त कम्युनिटीवरती पोस्ट करतो. त्या पोस्ट खूप लिमिटेड असतात. त्यातनं काहीतरी एज्युकेशन द्यायचा प्रयत्न असतो. बुक सिरीज आपली चालू आहे. 10 आठवडे 10 बुक्स, फायनान्स रिलेटेड, इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड, त्याची समरी आपण शेअर करतोय. कोणाला हवं असेल तर. किती 8 झाले ना ग केवरी आपले? 2 वीक्स बाकी आहेत. पहिल्या 8ची पण आम्ही तुमच्याबरोबर शेअर करू. जर कोणाचं मिसआउट झालं असेल नक्की घ्या. नेत्रा, आय मिस द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस सेशन, कॅन आय गेट द रेकॉर्डिंग? केवरी नेत्राबरोबर रेकॉर्डिंग शेअर कर नक्की नेत्रा. थँक्यू. बाकी ईमेल्स आम्ही जनरली फक्त वरचा वापरतो, सपोर्टवाला. येस, एनी टाईम मित्रा. आम्ही सपोर्ट जास्ती वापरतो. ॲनालायसिस झालं असेल तर रिव्ह्यूसाठी ॲनालायसिस वापरतो. सो ईमेल IDs तुमच्यासाठी. आम्हाला फीडबॅक नक्की कळवा. या सेशन्समधून तुमच्यापर्यंत आमच्याकडे जे काही नॉलेज आहे ते पोचवण्याचा आमचा एक प्रयत्न असतो. काही टॉपिक्सचे सजेशन्स असतील ते पण तुम्ही फीडबॅकमध्ये दिलेत तर चालतील. आमच्या टीमला मोटिवेशन मिळेल. सगळ्यांना ती क्रिएटिव्स, म्हणजे पूर्ण टीम PPT क्रिएट करणं, क्रिएटिव्स क्रिएट करणं, तुमच्यापर्यंत हा टॉपिक पोचवणं, त्यासाठी कॉल्स करणं. मी पण एक साधारण 8-10 दिवस आधीपासून कसा PPTचा फ्लो असायला पाहिजे बाबांकडून गायडन्स घेतो. आम्ही सगळेजण छोटा किंवा मोठा रोल प्रत्येकाचा आहे. हे सगळ्या कुठल्या ना कुठल्या रूपाने इन्व्हॉल्ड असं. म्हणजे तुमचा फीडबॅक इट मॅटर्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट टू अस. थँक्यू.
सो येस, परत एकदा धन्यवाद सगळ्यांनी शेवटपर्यंत अटेंड केलं सेशन. आजचा टॉपिक आम्हाला खूप महत्त्वाचा वाटतो, कारण तुम्ही नॉलेज जर नीट घेतलं तर तुम्ही रिस्कला कमी करू शकता खूप प्रमाणात. आणि इक्विटी क्लासेससाठी हे गरजेचं होतं असं कधीपासून वाटत होतं. सो आजचं सेशन त्याबद्दल होतं. येस प्राची, थँक्यू. येस, इट वॉज मच नीडेड इंडेड. थँक्स. येस निलेशजी, थँक्यू. नाईकजी, गिरीश सर, सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू वन्स अगेन. कोणाला अनम्यूट करून काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारा. पर पर्सन आपण जनरली 1 ते 2 क्वेश्चन्स लिमिट करतो, पण आज वेळ म्हणजे कोणाला असेल तर मला आवडेल सॉल्व करायला. काही कळलं नसेल किंवा सेशन नंतर पर्सनली कॉल केलात तरी चालेल. थँक्यू सो मच श्वेता असावरी. Good morning, Aishwarya ma'am. येस निलेशजी, सॉरी. Ma'am, I would, आय एम सॉरी, yeah, आय एम सॉरी, I'm सॉरी टू I'm इंटरप्ट. sorry I could not attend one or two earlier sessions, दॅट्स but I am ॲब्सोल्युटली back now. फाईन. तुम्ही सगळे Yeah, नेहमी अटेंड करता. ॲप्रिशिएट yeah. दॅट. My humble request to you is to one day take a session where you discuss taxation in detail. आपण Like टॅक्सेशनचा एक, simple येस, examples, actual simple examples that if my income, LTCG or STCG is so and so, then this is what I know it will take a lot of time, but still if you could, येस. you know, निलेशजी, आय थिंक तुम्ही आत्ता मध्ये जेव्हा नव्हतात आपलं एक टॅक्सेशनचं झालंय ते एकदा मी केवरीला तुमच्याबरोबर शेअर करायला सांगते. ते पण okay, अटेंड करा. आणि प्लस आपण काही वाटलं, इफ यू फील सम मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ऑफकोर्स विल कंडक्ट दिस. बट व्हेरी गुड सजेशन. टॅक्स इज व्हेरी thank you. इम्पॉर्टंट. आय एम सॉरी, बिफोर वी मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन्स, आजचा फोटो राहिला सेशनचा. सो ज्यांना ज्यांना पॉसिबल आहे प्लीज कॅमेरा ऑन करा. आपण एक आजच्या सेशनचा फोटो मी केवरीला रिक्वेस्ट करते, ती क्लिक करा. थँक्यू सो मच ज्यांनी ज्यांनी ऑन केलं. केवरी, फोटो झाला की सांग. थँक्यू सो मच. येस, सॉरी निलेशजी, तुम्ही काय अजून म्हणत होता का? No, I am aware that you have taken a session on taxation, but if you येस, could go into the micro details, with examples कि अगर आपका इतना income LTCG में है या करेक्ट. STCG में है, तो this is what the effect, the actual taxation would be. A kind of येस, a detailed breakup. That's all. समजलं समजलं. नक्कीच जाऊ शकतो, आवडेल आम्हाला. Thank you, ma'am. Thank you. Aishwarya, hi. Shreya here. हाय श्रेया, Hi. खूप छान वाटलं. आपण लास्ट वीक भेटलो आणि आय हो. थिंक फर्स्ट टाइमच तू सेशन अटेंड केलंस. येस, थँक्यू येस. सो मच. मला एक प्रश्न आहे. तू त्या टेबलमध्ये दाखवलं होतंस ना, की एक्सपेक्टेड रिटर्न्समध्ये कसं मॉडरेटली हाय, करेक्ट. मॉडरेटली लाइक सायक्लिक, व्हेरी हाय. त्याच्यामध्ये असं काही अप्रॉक्सिमेट लाइक लोअर रेंज, हायर रेंज आहे पर्सेंटेज. का? जी तू पर्सेंटेज जी तू गेल्या कितीतरी वर्षात ऑब्झर्व्ह केलीस, की म्हणजे 5% ते 60% असं आहे का काही? सांगते. एक व्हेरी गुड हं. क्वेश्चन श्रेया. मी पर्पजली तिथे ते पर्सेंट नाही टाकले, पण मी ऑफकोर्स रेंज सांगू शकते. आपण सगळ्याचीच रेंज बघूया. सिन्स श्रेया हॅज आस्क्ड, 3 कॅटेगरीज असतात: डेट, हायब्रिड, इक्विटी. तर डेटमध्ये तुम्ही यू कॅन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर टू बँक एफ डी किंवा 1% जास्ती. त्याची रेंज 5.5 ते 7.5-8% डेट असतं. 8%, सॉरी 9% पुढे हायब्रिड पिक्चरमध्ये येतं. 9 ते 14 वगैरे हायब्रिड असतं. आणि इक्विटी जनरली तुम्ही लॉंग टर्म राहताय तर 13 ते मग कितीही वर जाऊ शकतं, पण आम्ही सांगताना 13 ते 16 अशी एक रेंज सांगतो. अगदी खरं सांगू तर इक्विटी क्लासेसची डेफिनेशन काय आहे? लोकांना असं वाटतं की अरे मला 13% ऐश्वर्या कमी झाले, परवा तर 16 होते. हा अँकर बायस आहे. अँकर बायस म्हणजे काय? एकदा 16 मिळाल्यावरती मला 13 कमी वाटत आहे. बट व्हॉट इज द राईट एक्सपेक्टेशन? थँक्यू सो मच श्रेया फॉर दिस क्वेश्चन बाय द वे. अच्छा, व्हॉट यू कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम आयडियली फ्रॉम इक्विटी क्लासेस? एनिथिंग
5 to 6% more than your bank FD. That's it. एवढं तर तुम्हाला मिळायला पाहिजे. आणि मग एक्स्ट्रा मिळतंय तर ते तुम्ही लकी आहात या किंवा मार्केटचं खूप परफॉर्म चांगलं करतंय म्हणून. पण अदरवाईज खूप एक्सपेक्टेशन्स श्रेया आमच्याकडे ना, असं तू रेकॉर्ड बघितलास तर 22-25% वाले फंड्स आहेत जे आम्ही देतो. पण राईट आम्ही राईट लोकांना सांगताना 12 to 15 का सांगतो की आम्ही त्यांना प्रिपेअर करतो. एक हॅबिट अप्रोच ठेवा. तुम्हाला जास्ती मिळाले तर तुम्हाला खुशी असेल. करेक्ट. कारण दरवेळेस 22-23 मिळतील असं नाही. नाही राईट. मिळत. व्हेरी गुड. करेक्ट करेक्ट. येस. थँक्यू ऐश्वर्या. या वेलकम.